गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम ओटीटी एग्जाम 2025 किसी सिलेक्टेड पेडागोजी ओडिया इंग्लिश सोशल साइंस रो क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो जो मैंने पेपर 1 कि पेपर 2 प्रिपेयर होती भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हम। एम किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़िक कौन रही देखी नवा। प्रथम प्रश्न हूँ क्यों शिक्षादान शिक्षण पद्धति अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। देछि आलोचना, वर्णना, व्याख्यान तापर पर्यवेक्षण। तेज ये जो चारोटी अच्छी से अलग कौटा आम कह जदि आम देखा आलोचना आलोचना तापर वर्णना तापर व्याख्यान ये तीनोटी कार्य शिक्षकों द्वारा डायरेक्ट आम कह शिक्षक केन्द्रिक शिक्षादान पद्धति। किंतु पर्यवेक्षण जो थी कि आमर पर्यवेक्षण शिक्षार्थी एवं शिक्षकों उभयर अंशदान रही जो थी कि शिक्षार्थी अधिक एक्टिव रही। तो तेणु ये चारोटी मध्य ऑप्शन डी अधिक अलग तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 2 नंबर श्रेणी गृह में पढ़ाइबा समय शिक्षकों को निम्नलिखित कार्य करने को होता है। नूतन ज्ञान प्रदान करने कार्य, ना मूल्यांकन, ना पूर्व ज्ञान परीक्षा, ना प्रसंग उपनीतकरण। श्रेणी गृह में पढ़ाइबा समय शिक्षकों को निम्नलिखित कार्य करने को होता है। तो ये चार्टा मध्य देखा कौन कही एगुड़िक केउं क्रम करें कौटा आग कौटा सेकेंड एमती आम देखा। तो श्रेणी गृह में पढ़ाइबा बेलू आमको कौन करने पड़ो प्रथम कौन करने पड़ो आम देखा। तो प्रथम आम प्रथम गला बेलू कौन करें धर जो गोटे नुआ क्लास को गले फास्ट आम से क्लास को आगु के भी जाना प्रथम पशिया प्रथम पशिले प्रथम सक्रियात्मक कार्य गोटे कर एक्टिविटी ए कि सक्रियात्मक कार्य ना। तापर कौन करवा आम धर जो पिला जग पढ़ेगा धर जो आम अंक जग पढ़ार अच्छी तो से आमको कौन करने पड़ो ना प्रकृत में संख्या शिखी कि ना 1 2 शिखी कि ना संख्यार धारणा पाई कि ना से कौन करवा ना प्रसंग उपनीत होगा पूर्व जो सक्रियात्मक कार्य करवा से पूर्व ज्ञान परीक्षा करवा। प्रथम 1 नंबर आम पूर्व ज्ञान परीक्षा कले तापर जी टॉपिक को जी टॉपिक हेल्ले आम प्रसंग उपनीत होगा कथबार्ता मध्यम कि किसी एक्टिविटी मध्य से टॉपिक पाक पहुँची गले 2 नंबर। तापर आम नूतन ज्ञान प्रदान करवा तापर आम नूतन ज्ञान प्रदान करवा होगला 3 नंबर। तापर जाकि आम मूल्यांकन करवा। तेरे थर्ड आई आई भी फर्स्ट आई डबल आई तेरे थर्ड आई आई भी फर्स्ट आई डबल आई कौटा ना ऑप्शन सी ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 3 नंबर केउंठी मूल्यांकन एक उदाहरण ऑप्शन रही विद्यालय में मासिक परीक्षा खाता देखा ना ओटीटी परीक्षा खाता देखा ना डीएलईडी परीक्षा खाता देखा ना एथि कौन सी नुह। तेरे केउंठी मूल्यांकन गोटे उदाहरण तेज आम देखा ओटीटी खाता देखा आम पिलार तार क्वालिटी गुण आम से गुड़ा कि मैंने जानी ना खाली से गोटे क्वेश्चन दिखाई से क्वेश्चन उपर तार नॉलेज के आम देखुचे ए किसी भैल्यू आड होनी तेणु एगुड़ा सब मूल्यांकन नुह एगुड़ा मूल्यांकन नुह तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। जदि आम तार शैक्षिक सहशैक्षिक सब गुण गुड़ी को देखा तेरे से मूल्यांकन आसो ऑप्शन डी ए कौन सी नुह हो राइट आंसर। यहाँ 4 नंबर केउंठी सृजनशीलतार एक लक्षण नुह विक्षिप्त चिंतन ना मौलिकता ना केन्द्राभिमुखी चिंतन ना नमनीयता। तेज कौटा सृजनशीलतार गोटे लक्षण नुहे बोली कही सृजनशीलतार लक्षण नुह तेज यार आंसर कौन करवा ना विक्षिप्त चिंतन डाइभर्जेंट थिंकिंग जोटा कि माने चिंता प्रखर चिंताधारा दरकार तार देखा ओरिजिनालिटी मौलिकता माने से जमी चिंता करुँची चिंता शक्ति माने करवा आमपाई संभव नुह मैंने तार पर्सनालीटी गोटे मौलिकता रोचे ओरिजिनालिटी जमीक से भाया चिंताधारा आम भी करवा कष्ट तेणु सृजनशील लक्षण से हम। तापर देखा फ्लेक्सिबिलिटी माने परिस्थिति अनुजाई तार चिंताधारा बा से तार चिंताधारा को चेंज कर केन्द्राभिमुखी चिंतन माने आम कौन कहीपर संकीर्ण मना तो सहीटा हे तो हो न पारे तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 5 नंबर निम्नोक्त क्यों शिक्षण पद्धति मानसिक कार्य अधिक आवश्यक मेंटल मेंटल ऑपरेशन बहुत दरकार हो कौन हम देखा ना पर्यवेक्षण ना परीक्षण ना अनुकरण ना चिन्हटीकरण। तेज कौ कार्यटा करने आमको बेसी मानसिक कार्य दरकार पर्यवेक्षण किसी नहीं आम देखा अनुकरण जड़े करदेव ता सहित आम करवा चिन्हटीकरण एत किसी दरकार नहीं चिन्हवाई पड़ो किंतु परीक्षण परीक्षा करने जब आमको दि जाए
ଏଠି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ପିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ପିଲା ହିସାବରେ ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତେବେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 6 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ପରୀକ୍ଷଣର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ କହିଛି? ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ନା ବୈଧତା, ନା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା, ନା ଉପାଦେୟତା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ନା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣ ତାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ରହିବା ଦରକାର, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ବୈଧତା ବି ରହିବା ଦରକାର, ତାର ଉପାଦେୟତା ୟୁଜେବିଲିଟି ବି ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ କି ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା, ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେଟା ଭେରି କରିବ, ଯଦି ସେ ନୁହଁ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 7 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ନା ନିଜ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ନୂଆ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ନା ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା? ତେବେ କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି? ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜ ଗୋଟେ ପିଲାଟି କାମ କରିବ ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ସେ ଚାହିଁକି କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜ ଦଳ ପ୍ରତି, ଦଳରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନୂଆ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 8 ନମ୍ବର, ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନଙ୍କ ମତରେ ବୁଦ୍ଧିର 2ଟି ଉତ୍ପାଦକ ଅଛି, ଯଥା ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ ଜି ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦକ ଏସ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ? ତେବେ ବୁଦ୍ଧିର 2ଟି ଉତ୍ପାଦକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦକ। ତେବେ ଆମେ କେଉଁଟାକୁ କରିବା? ଯଦି ବୁଦ୍ଧି କଥା କହିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦକ, ତେବେ ଏଇ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟା ଦେଖାଉଛି ନା କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଉଭୟର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କହିଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ ହେଉଛି ବିଶାଳ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦକ ହେଉଛି ବିଶାଳ, ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ମାନେ ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦକ ଯାହା ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ ଯଦି କଥା କହିବା, ଯେ ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦକ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ ତା ଭିତରେ ରହିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ତାର ଉଲ୍ଟାଟା, ଏଠି କହିଛି ନା ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦକ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ବୁଦ୍ଧି କଥା ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବି ରହିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 9 ନମ୍ବର, ସୁରେଶ ଓ ରମେଶଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାରଣୀଭୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ସୁରେଶ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମ୍ଭାଗରେ ଆନୁମାନିକ ମାଧ୍ୟମାନ ଓ ରମେଶ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ଭାଗରେ ଆନୁମାନିକ ମାଧ୍ୟମାନ ନେଲେ। ଉଭୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା ମାଧ୍ୟମାନରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯିବ? ତେବେ ସୁରେଶ ଏବଂ ରମେଶଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାରଣୀଭୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଧରାଯାଉ କରିବା ଯେ କ'ଣ ଥିଲା ନା 10, 15, 20 ଏମିତି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ନେବା, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଏଇ 15କୁ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଥାନ୍ତେ। 15କୁ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ନେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ନା ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା -5, ଇଏ 0, ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା +5। ଯଦି 15କୁ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଜଣେ ନେଇଛି 10କୁ ନେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ନେଇଛି 20କୁ। ଯଦି 10କୁ ନେଇଥିବ ସେଇଠି ହେଇଥିବ 0, ଏଇଠି 5, ଏଇଠି ହେଇଥିବ 10। ଆଉ ଯିଏ 20କୁ ନେଇଥିବ ତାର ଏଇଠି ହେଇଥିବ 0, ଏଇଠି ହେଇଥିବ -5, ଏଇଠି ହେଇଥିବ -10। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତେବେ ସେ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ମିଶାଇକି ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ସମେସନ୍ ଅଫ୍ fx ବାଇ ସମେସନ୍ ଅଫ୍ f କରିବା। ମାନେ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ତା ସହିତ ସବୁଗୁଡ଼ାର ଯୋଗଫଳ ବାଇ ଯେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମାଧ୍ୟମାନ ସୂତ୍ର। ତ ଯେ ମଝିକୁ ନେଲେ ବି ଯାହା ବାହାରିବ, ଉପରଟାକୁ ନେଲେ ବି ଯାହା ବାହାରିବ, ତଳଟାକୁ ବି ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଉପରୁ ହିସାବ କରୁ କିମ୍ବା ତଳୁ ହିସାବ କରୁ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଦି କହିଛି ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ନେଇତେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ସୁରେଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା ମାଧ୍ୟମାନ ରମେଶର ମାଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ ନାହିଁ, ସମାନ ହେବ। ସୁରେଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା ମାଧ୍ୟମାନ ରମେଶ ଠାରୁ ସାନ ହେବ, ଏଇଟା ବି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଉଭୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା ମାଧ୍ୟମାନ ଭୁଲ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ଉଭୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା ମାଧ୍ୟମାନ ସମାନ ହେବ। ଏଇ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍?
ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କୋଉଟା ଠିକ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଠିକ ଭୁଲ ଅଛି ତାମାନେ। ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଅନୁସାରେ ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିବ, ଇଏ ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ସେଇଠୁ ଆମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି 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 ସେଇ ଅପସନଟା ଯେତେବେଳେ ପାଇବା ତାପରେ ଯାଇକି ଜାଣିବା ଯେ ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପର। ତେଣୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ କଷ୍ଟ, ଇଏ ଠିକ ହେଇପାରେ। ଦେଖିବା, ଉଭୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଟିକେ ସହଜ ଅଛି। ତାପରେ ଉଭୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅପସନ ବି ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 11, ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ବିକାଶ ଧାରାର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ନା କୈଶୋରାବସ୍ଥା? ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ବିକାଶ ଧାରାର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟାର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହୁଛେ, ସେଟା ହେଉଛି 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ୟାର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଲେଟ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ମାନେ ଯୋଉଟା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଉଛି 2 ରୁ 6, ସେଟାକୁ କହିବା କେତେ ନା 6 ରୁ 11 ବର୍ଷ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ସେଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା 9 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଟା ଆସିବ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ପ୍ରି ଆଡୋଲେସନ୍ ଯୋଉଟା, ଆଉ ଆଡୋଲେସନ୍ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 12 ରୁ 18 ଭିତରେ ଏଇଟା ଆସିବ। 12 ରୁ 18। ତ ଆମର ପାଠ କହିଛି କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ତାକୁ ହେଇଯାଇଥିବ ଆମର ପାଖାପାଖି 12 + 13 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିସାରିଥିବ। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାର 12 ନମ୍ବର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ? ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିଦେବାଟା ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଷ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଏ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା। ତେଣୁ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାର 13, କେଉଁଟି ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର? ଏବେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗରିଷ୍ଠକ। ଆମର 3ଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ମାଧ୍ୟମାନ, ତାପରେ ଅଛି ମଧ୍ୟମା, ତାପରେ ଅଛି ଗରିଷ୍ଠକ। ତାପରେ ମାଧ୍ୟମାନ ଏଟା ହେଉଛି କିଏ ନା ମିନ୍ ଏମ୍, ମଧ୍ୟମା ମିଡ଼ିଆନ୍ MD, ଆଉ ଗରିଷ୍ଠକ ହେଉଛି ମୋଡ୍ MO। ଏହାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଏଇ MO ଗରିଷ୍ଠକ। MO ହେଉଛି କିଏ ନା 3MD - 2M, ମାନେ 3 ଗୁଣନ ଏଟା ହେଉଛି କିଏ ମଧ୍ୟ 3 ଗୁଣନ ମଧ୍ୟମା, ସେଟା 2 ଗୁଣନ ମାଧ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 3 ମଧ୍ୟମା - 2 ମାଧ୍ୟମାନ। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୈନିକ ପାଠଟିକାରେ କ'ଣ ନଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନଥାଏ, ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ନଥାଏ, ନା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ନଥାଏ, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ନଥାଏ? ତେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୈନିକ ପାଠଟିକାରେ କ'ଣ ନଥାଏ? ତେବେ କ'ଣ ନଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଦୈନିକ ପାଠଟିକାରେ ଆମର କ'ଣ ନଥାଏ? ଲେସନ ନୋଟ୍ରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖିଥାଉ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଲେସନ ପ୍ଲାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ରହିବ। ଲେସନ ନୋଟ୍ରେ ନୁହଁ, ପ୍ଲାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଠିକ ଅଛି ରହିବ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀ, ଏଠି ସାମଗ୍ରୀର ନାଁ ରହିବ। ଆମେ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ରହିବ, ଠିକ ଅଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ନଥାଏ, ନୋଟ୍ରେ ନଥାଏ, ପ୍ଲାନରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
ଏଠି ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ଲାନ୍ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସର୍ବଦା ବୈଧ ଅଟେ, ନା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ ବୈଧ ଅଟେ, ନା ବୈଧ ପରୀକ୍ଷଣ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ, ନା ସମସ୍ତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଅଟେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସର୍ବଦା ବୈଧ ଅଟେ, ନା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ ବୈଧ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୈଧ ପରୀକ୍ଷଣ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ଏ ବୈଧ ପରୀକ୍ଷଣ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରିବା ଆମେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଆମେ ସେଟାକୁ ସେଇଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ, ତେଣୁ ବୈଧ ପରୀକ୍ଷଣ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଯେଉଁମାନେ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜିଜ୍ଞାସାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ତାପରେ ଦେଇଛି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, କରିବେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଏ ସମସ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା। ସେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାମୂଳକ, ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇଲା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିବା, ଆଉ ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 17, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଦି ତାହା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିମାପ କରେ ତେବେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ବୈଧତା, ନା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା, ନା ଉପଯୋଗିତା? ତେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଧରାଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛେ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇଛେ, ସେଇଟାକୁ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛେ, ଯଦି ତାହା ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିମାପ କରୁଛି ତେବେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନର କେଉଁ ଗୁଣଟାକୁ ସୂଚାଉଛି? ତେବେ ତାର କେଉଁ ଗୁଣଟାକୁ, ନା ତାର ବୈଧତାକୁ ସୂଚାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ବୈଧତା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 18, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ, ନା କମ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇଥାଏ, ନା ବିକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ? ତେବେ କେଉଁଟି ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଏକା ଟାଇପ୍ର ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାଁ କ'ଣ, ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲେଖିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଲେଖିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ରସୁଣ, ତ ସିଏ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ ଦିଲ୍ଲୀ ବୋଲି, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରିବାର ନାଁ ଗୁଡ଼ା। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଦେବା ଯେମିତିକି ସବୁଗୁଡ଼ା ଏକା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ, ଦିଲ୍ଲୀ, କଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ ଏମିତି ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଦେବା ଜାଗାର ନାଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି କମ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ, କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ରାଙ୍କ କରିପାରିବା, ଉତ୍ତର ଦେଖିପାରିବା, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଥିବ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 19 ନମ୍ବର, ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ପିରିୟଡ଼ ବଣ୍ଟନ, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷୟ ବଣ୍ଟନ, ନା ବିଭିନ୍ନ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବଣ୍ଟନ, ନା ଏ ସମସ୍ତ? ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କହିଛି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ଘଣ୍ଟ ଆମେ ପିରିୟଡ଼ ବାଣ୍ଟା ହେବ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ପିରିୟଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷୟ ବି ବାଣ୍ଟିବା, ବିଭିନ୍ନ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବି ବାଣ୍ଟିବା, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ କହଲର ସମ୍ପର୍କିତ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ନା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ, ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ କହଲର ସମ୍ପର୍କିତ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21, କେଉଁଟି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସୂତ୍ର? ତ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ହୋଇନଥିବ, ମାଧ୍ୟମାନ ମାନେ ହେଉଛି ହାରାହାରି, ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ା ମିଶାଇଦେବା, ଯେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ହରଣ କରିଦେବା, ତ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସमेସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏନ୍, ସିଗ୍ମା ଏକ୍ସ ବାଇ ଏନ୍, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 22, ୱାଲ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 4ଗୋଟି ସ୍ତରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରଟି କ'ଣ? ତେବେ ୱାଲ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 4ଟା ସ୍ତରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତାର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରଟି କହିଛି। ତ ଅଧିପାଳନ, ଅନୁପ୍ରେରଣ, ସତ୍ୟତା ନିରୂପଣ, ଉପସ୍ଥାପନ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର 4ଟି ସ୍ତର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାପରେ ଅଧିପାଳନ, ତାପରେ ଅନୁପ୍ରେରଣ, ତାପରେ ସତ୍ୟତା ନିରୂପଣ।
ତେଣु ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 23 ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଯମଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ସହ ସମ୍ପର୍କ 0.85 ମାତ୍ର ଭିନ୍ନ ଯମଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା 0.70। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ବଂଶାନୁଗुଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଏ ପାଠ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଯାହାର ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ପାଖାପାଖି ଏକା ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ମାତ୍ର ଭିନ୍ନ ଯମଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଭିନ୍ନ ଯମଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏତିକି ରହୁଛି, ଭିନ୍ନ ହେଲା ବେଳକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାହା କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ବଂଶଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 24 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ ଦତ୍ତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଅନୁଶୀଳନ, ନା ଅନୁବନ୍ଧ, ନା ଫଳାଫଳ? ତେବେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆମର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ? ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଅନୁଶୀଳନ, ନା ଅନୁବନ୍ଧ, ନା ଫଳାଫଳ? ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ତେଣୁ ଅନୁଶୀଳନ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 25 କେଉଁଟି କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଠିକ୍ କ୍ରମ? ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିଖନ, ନା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିଖନ, ନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟନ ତାପରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିଖନ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ନା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ, ନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିଖନ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ବିଷୟ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ତାପରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 26 ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗଣିତରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟମା ଓ ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମାଧ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟମା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଏଥିରୁ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇପାରିବ? ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟମା ଓ ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମାଧ୍ୟମାନଟା ମଧ୍ୟମା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ମଧ୍ୟମା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ତ ମଧ୍ୟମାଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମଧ୍ୟମାଟା ହେଇଥାଏ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ମଧ୍ୟମାଟା ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟା ନିଆହେଇଥାଏ। ତ ମଝି ସଂଖ୍ୟା ନିଆହେଇଥାଏ ଆଉ ମାଧ୍ୟମାନ ହେଇଥାଏ ହାରାହାରି ମାନେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶେଇକି ବାଇ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟା କରାହେଇଥାଏ। ତ ମଝି ସଂଖ୍ୟାରୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମଧ୍ୟମା ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମାନଟା ବହୁତ ଅଧିକ। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇଗୁଡ଼ାରେ ଟିକେ କମ୍ ଥିବେ ମଝି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଅଧିକ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ପାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବ। ତ ସେଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଗଣିତରେ ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ନା ଗଣିତରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ନା ଗଣିତରେ ମେଧାବୀ ଓ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ, ନା କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଥିଲା ମଧ୍ୟମା ଠାରୁ ମାଧ୍ୟମାନ ଅଧିକ କହିଛି। ତାମାନେ ମଧ୍ୟମା ହେଉଛି ସାନ ସାନ ଥିବ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ମଝି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାନ ଥିବେ, ତାପରେ କିଛି ସାନ, ତାପରେ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଥିବେ। ଧର ଯେଉଁ ଏଠି 1 2 3 4 5 ଗଲା, ତାପରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ 50 60 70 2 3ଟା ଥିବେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମାଧ୍ୟମାନଟା ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ମଧ୍ୟମାଟା ସେ ମଝାମଝି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଥିବ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ବି କମ୍ ଥିବ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କମ୍ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଥିବେ ଆଉ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଥିବେ। ସେହି ହିସାବରେ ମାଧ୍ୟମାନ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଗଣିତରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 27 କେତେକ ପିଲାଙ୍କୁ 2 ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମାନ ପାଖାପାଖି ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲା। ଏଥିରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଦଳର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଠାରୁ ଅଧିକ, ନା ପ୍ରଥମ ଦଳର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଠାରୁ କମ୍, ନା ଉଭୟ ଦଳର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ସମାନ, ନା ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ବିଷୟରେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ତେବେ କେତେକ ପିଲାଙ୍କୁ 2 ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ଭାଗର ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମାନ ପାଖାପାଖି ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା 2ଟା ଦଳ, ପ୍ରଥମ ଦଳର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଠାରୁ କମ୍। ତାମାନେ ପ୍ରଥମ ଦଳର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଠାରୁ କମ୍ ହେବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 28 ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ନଥାଏ?
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ନା ଉପ ଏକକ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପ ଏକକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପିରିୟଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ। ତେବେ ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ନଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାରେ ଉପ ଏକକ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପ ଏକକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପିରିୟଡ଼ ବି ଥିବ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଟ୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ସେ ତାର ପିପଲ୍ସର ଆବିଲିଟି ସେଥିରେ କିଛି ନଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 29 ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି? କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛେ, ତେଣୁ ନିଦାନାତ୍ମକ ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା, କୃତି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 30 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ପୁନର୍ବଳନ ନା ପରିବେଶ ନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନା ଏ ସମସ୍ତ। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ା ଦରକାର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ? କେହ୍ନେ ନା ଓହୋ ନା ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ନା ହୋଇ। ତେବେ କେଉଁଟି ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କେହ୍ନେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 32 ନମ୍ବର ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚିବା ନା ଅତି ଗର୍ବ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନା ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିବା ନା ସାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତେବେ ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ମାନେ କାହାରିକୁ ଖାତିର ନ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କି ଅତି ଗର୍ବ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସେଭଳିଆ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 33 କେଶରୀ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଏହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? କଣ୍ଠୀରବ ନା ପଞ୍ଚଶିଖ ନା ମୃଗପତି ନା ମତଙ୍ଗଜ। ତେବେ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମତଙ୍ଗଜ ହେଉଛି ହସ୍ତି, ଆଉ କେଶରୀ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କି କହିବା ସିଂହ। ତେବେ କେଶରୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କେଶରୀ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏଠି ଅଛି ହନୁମାନ ପିତା ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ଯିବା କେଶରୀକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ କେଶରୀ ହେଉଛି ସିଂହ। କେଶରୀକୁ ଆମେ କହିବା ସିଂହ, ବଳୁଆ ସିଂହକୁ ବି ଆମେ କହିବା। ତାପରେ ପୁଣି ଯଦି ଦେଖିବା କେଶରୀ, ତେବେ କେଶରୀ ହେଉଛି ନୃପ ମଧ୍ୟ ହେବ, ନୃପ ବିଶେଷ। ଏଇଟା ନୃପତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା କେଶରୀ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ କେଶରୀ ଶବ୍ଦଟି ଏହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ତେବେ ମତଙ୍ଗଜ କହିବା, କାରଣ ମତଙ୍ଗଜ ହେଉଛି ହସ୍ତି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି କାହାର ନା ଗୋଟେ ସିଂହର ବା କେଶରୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 34 ନମ୍ବର ଦେଣା ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଗାଉଣା ନା ବାଜେଣା ନା ପାଉଣା ନା ମାଗଣା। ତେବେ ଦେଣା ତାର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଦେଣା ତାର ବିପରୀତ କହିପାରିବା ଆମେ ମାଗଣା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 35 କେଉଁଥିରେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ବ୍ୟବହୃତ? ତେମନ୍ତ ରୂପ ନା ଚଞ୍ଚଳ ମନ ନା ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ନା ଭୋକିଲା କୁକୁର। କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁଥିରେ? କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ, ଏଥିରେ ଭୋକିଲା କୁକୁର ହେବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 36 ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଏଥିରେ ସର୍ବନାମ ହେଲା କ'ଣ? ସର୍ବନାମ ତାଙ୍କର ହେଇଥିବ। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନା ପୁରୁଷବାଚକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। ଯଦି ଆମେ ଏଟାକୁ କହିବା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଯଦି ହେବ ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ପୁରୁଷବାଚକ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 37 ନମ୍ବର କେଉଁ ବାକ୍ୟଟିରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କରି ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଧରି ଉତ୍କଳ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କେଉଁଥିରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କରାଯାଇଛି?
କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କରି ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଧରି ଉତ୍କଳ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ସେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ମାତ୍ର ଦୌଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀମା ପିଲାଙ୍କୁ ଗପଟିଏ କହିଲେ। ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗପ ବୁଢ଼ୀମା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବି ନାହିଁ, ଗପଟିଏରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କହିଲେ କାମଟା ସରିଯାଇଛି। ସେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, କାମଟା ସରିଯାଇଛି। ଦୌଡ଼ି ପାରନ୍ତି, କାମ ବି ସରିଯାଇଛି। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏଥିରେ କ୍ରିୟା ହିଁ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ, ଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କରି, କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କରିଲେ ବା କଲେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମାପିକା ହେଇଥାନ୍ତା। କରି ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଧରି, ଧରିଲେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଧରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ସମାପିକା ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏଇଠି ଯାଇକିରି, ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଅପସନ୍ ଏ ରେ ହେଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 38 ନମ୍ବର, ତଦ୍ଧିତାନ୍ତ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତଦ୍ଧିତ, କୃଦନ୍ତ ନୁହେଁ, ତଦ୍ଧିତ। ଶବ୍ଦ ସହ ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଲେ, ନା ଶବ୍ଦ ସହ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ, ନା ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ, ନା ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ। ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବା? ତେବେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ, ତେବେ ତାହା ତିର୍ଧତ ଶବ୍ଦ ହେବ। ତିର୍ଧତ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 39, ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ରୂଢ଼ିଟି ବାଛ। କଥା ପକାଇବା, ନା କଥା ରଖିବା, ନା କଥା ଛିଣ୍ଡାଇବା, ନା କଥାରେ ଗଣ୍ଠି ଦେବା। ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ଯେଉଁଟାକି ହେବ ଆମର କ'ଣ ନା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା, ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି। ତାହେଲେ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ କଥା ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆସିଲେ, ମାନେ କ'ଣ? କଥା ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆସିଲେ ମାନେ ଦିନ ଫିନ ଠିକ୍ କରିକି ଆସିଲେ ସେଇଠି ବାହାଘର ହେବ। କଥା ଛିଣ୍ଡେଇବା ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ କଥା ଛିଣ୍ଡେଇବା, ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାର ଅର୍ଥ କଥା ଛିଣ୍ଡେଇବା ହେବ। କଥାରେ ଗଣ୍ଠି ଦେବା ମାନେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଧରି ରଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ କଥାଟା କିଏ କାହାକୁ କହିଦେଲା, ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ ବା କ'ଣ କରିବ, ମାନେ ରାଗ ରଖିବ କି କ'ଣ, ସେଇଟା କଥାରେ ଗଣ୍ଠି ଦେବା। କଥା ରଖିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିବ ସେଇ କଥା ରଖିବା। ଆଉ କଥା ପକାଇବା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ପକାଇବା ମାନେ ହୁଏତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା କଥା ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। କଥା ପକାଇବା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇବା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ, ବା କିଛି ଖରାପ କାମ କରିକି ନା ପକାଇବା ଯେଉଁଟାକି। କଥା ପକାଇବା ସେଇଟା ନୁହେଁ, କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ହେଉଛି କଥା ଛିଣ୍ଡେଇବା, ମାନେ କାମ କେଉଁଦିନ କ'ଣ କରାଯିବ, କଥା ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆସିଲା ଫାଇନାଲ୍ କୋଟା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 40, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନ୍ତ, ଶ୍ରୀବନ୍ତ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ବନ୍ତ ଅଛି ଅର୍ଥରେ, ନା ଅଧିପତ୍ୟ, ନା ଜାତ, ନା ଭାବ। ବନ୍ତ, ଶ୍ରୀ ଆଉ ବନ୍ତ, ଶ୍ରୀବନ୍ତ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅଛି ଅର୍ଥରେ। ଶ୍ରୀ ଅଛି ଯାହାର, ଶ୍ରୀବନ୍ତ ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କବିତାଟି ପାଠ କରି ନମ୍ବର 41ରୁ 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଦେଇଛି, ଛାୟାଲୋକ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ତୃଣ ଲୋମମୟ, ଆସନେ ବସିଲି ଦିନେ ଗମ୍ଭୀର ହୃଦୟ। ତରୁ ମମ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଛାୟାଦନେ, ବିଶ୍ୱସେବା ଭାବସୁଧା ଢାଳିଦେଲା ପ୍ରାଣେ। ଶାଖା ଗର୍ଭ ପତ୍ର ନବ ସୃଜନର ବାଣୀ, ଶୁଣାଇଲା ଶାନ୍ତ ମନେ ସୃଷ୍ଟି ଚିନ୍ତା ଆଣି। ଫୁଲ ଭାସେ ଭରି ପ୍ରାଣ ମୃଦୁଳ ଅନିଳେ, ତିନ୍ତାଇଲା ମହାତ୍ମାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ନୀରେ। ସଂସାରର ପ୍ରେମ କିସ ଫୁଲ ଆଉ ଅଳି, ଭାବେ ଦେଖାଇଲା ତରୁ ଦହଲି ଦହଲି। ବାୟୁ ଶ୍ୱାସେ ପୀତପତ୍ର ଝରେ ରାଶି ରାଶି, ବଲେ ତରୁ ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବଜୀବ ନାଶୀ। କେଣେ କର୍ତ୍ତା ଦେଖାଇଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ କି ଇଙ୍ଗିତେ, ତରୁ ମଧ୍ୟେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲି ଚକିତେ। এই ଥିଲା ପଦ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କବି କାହା ଉପରେ ବସିଥିଲେ? ପଥର, ନା ଘାସ, ନା ଗଛ, ନା ବାଘ ଛାଲ। ତେବେ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଛାୟାଲୋକ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ତୃଣ ଲୋମମୟ, ଆସନେ ବସିଲି ଦିନେ ଗମ୍ଭୀର ହୃଦୟ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆମେ କହିବା କେଉଁଥିରେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେବେ ସେଥିରେ କେଉଁଠି ନା ସେଇ ତୃଣ ମାନେ ଘାସ ଉପରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେ କହିଥିବେ କ'ଣ ନା ବାଘ ଛାଲରେ ଯେମିତି ବସିଲେ, ଯେମିତି ବାଘ ଛାଲର ଲୋମକୁ ସେ ତୃଣକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବାଘ ଛାଲ ଉପରେ ବସିଛି ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ତୃଣ ବା ଘାସ, ତେଣୁ ଘାସ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 42, ଗଛ କବିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସେବା କରିବାର ଶିକ୍ଷା କିପରି ଦେଲା? ଛାୟାଦାନ କରି, ନା ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରି, ନା ଫୁଲ ଫଳ ଦେଇ, ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇ। ତେବେ ଏଥିରେ ଅଛି
ତରୁ ମମ ତରୁ ହଉଛି ବୃକ୍ଷ, ତରୁ ମମ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ସେଇ ତାହେଲେ ଗଛଟି ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ହେଲା। ସ୍ନିଗ୍ଧ ଛାୟା ଦନେ, ଛାୟା ଦନେ ମାନେ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ ଦାନ କରିକି। ବିଶ୍ୱ ସେବା ଭାବ ସୁଧା ଢାଳି ଦେଲା ପ୍ରାଣେ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ସେବା ଭାବ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ସେବା ଭାବ ଶିକ୍ଷା ସେ କବିଙ୍କୁ ଦେଇଛି କିଏ ନା ତରୁ ମାନେ ଗଛ, କ'ଣ ନା ଛାୟା ଦାନ କରିକି, ଯେ ଛାୟା ଦାନ ସେ ଯେମିତି କରୁଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ସେବା ଭାବ ଶିକ୍ଷା ତାହେଲେ ସେ ଗଛ କବିଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଛାୟା ଦାନ ଶିକ୍ଷା। ତେବେ ଛାୟା ଦାନ କରି ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 43 ବୃକ୍ଷ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନବସୃଜନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି? ଫୁଲ ନା ଫଳ ନା ଗର୍ଭପତ୍ର ନା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା? ବୃକ୍ଷ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନବସୃଜନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି? ତେବେ ଶାଖା ଗର୍ଭପତ୍ର। ନବସୃଜନର ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲା ଶାନ୍ତ ମନେ ସୃଷ୍ଟି ଚିନ୍ତା ଆଣି। ତେବେ ଶାଖା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଳ କିମ୍ବା ନୂଆ ଗଛର ପତ୍ରଟେ କେମିତି ହେଇଥାଏ ବା ଫୁଲଟେ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥାଏ ନା ଏମିତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛର ଡାଳ ଏବଂ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଢ଼ଟେ ଆସିଥାଏ କିମ୍ବା ନୂଆ ପତ୍ରଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ନୂଆ ଡାଳଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ଶାଖା ଗର୍ଭପତ୍ର ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯିବ। ନବସୃଜନର ବାଣୀ, ତେଣୁ ଶାଖା ଗର୍ଭପତ୍ର ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନବସୃଜନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ନା ଗର୍ଭପତ୍ର, ଗର୍ଭପତ୍ର ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 44 ଫୁଲ ଓ ଭ୍ରମରଙ୍କ ମିଳନରେ କବି କାହାର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି? ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମର ନା ବିଭୁ ପ୍ରେମର ନା ସେବା ଧର୍ମର ନା ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟର? ତେବେ ଫୁଲ ବାସେ ଭରି ପ୍ରାଣ ମୃଦୁଳ ଅନିଳେ ତିନ୍ତାଇଲା ମହାତ୍ମାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ନିରେ। ସଂସାରର ପ୍ରେମ କିସ ଫୁଲ ଆଉ ଅଳି ଭାବେ ଦେଖାଇଲା ତରୁ ଦହଲି ଦହଲି। ତାହେଲେ ଫୁଲ ଓ ଭ୍ରମରଙ୍କ ମିଳନରେ କବି କାହାର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି? ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମର ନା ବିଭୁ ପ୍ରେମର ନା ସେବା ଧର୍ମର ନା ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟର? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 45 ଝଡ଼ାପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ଦେଖାଏ? ମୃତ୍ୟୁର ସର୍ବଗ୍ରାସୀତ୍ୱ ନା ଜୀବନର ସ୍ୱରୂପ ନା ଜଗତର ନୀତି ନା ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ? ତେବେ ବାୟୁ ଶ୍ୱାସେ ପିତପତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ବୁଢ଼ା ପତ୍ର, ହଳଦିଆ ପତ୍ର, ଝରେ ରାଶି ରାଶି ବଲେ ତରୁ ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବଜୀବ ନାଶୀ। କେଣେ କର୍ତ୍ତା ଦେଖାଇଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ କି ଇଙ୍ଗିତେ ତରୁ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲି ଚକିତେ। ତେବେ ପତ୍ର ଝରେ ରାଶି, ପତ୍ର ଝଡ଼ିବାଟା କ'ଣ ଦେଖାଏ ନା ବଲେ ତରୁ, ଗଛ କହୁଛି ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବଜୀବ ନାଶୀ, ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଶ କରିବ, ତ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଝଡ଼ାପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ଦେଖାଏ ନା ମୃତ୍ୟୁର ସର୍ବଗ୍ରାସୀତ୍ୱ ଦେଖାଏ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପାଠ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶ୍ନ 46ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଜୀବନର ବିକାଶ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବିହୀନ ଜୀବନ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ପୃଥିବୀର ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ରୂପକ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କେବେ ହେଁ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ମୂଳବିହୀନ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ। ଯେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ମହତ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର କର୍ମମୟତା ଓ ସଫଳତା ଏହି ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିକାଶ ହେଉଛି ଜୀବନର ଧର୍ମ, ତେଣୁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର ବିକାଶ ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତି। ନିର୍ଜୀବ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିର ଗର୍ଭରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପରିପୂରଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ ନ କରି ସେହିପରି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାହାକୁ ସିଓ ଶରୀରର ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଓ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗରେ ଏକାବେଳକେ ଅକ୍ଷମ ଓ ଅନ୍ୟଟି ତାହା କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମ ଅଟେ। ପାଠଶାଳାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିତା ମାତା ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ ଜୀବନର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପୃଥିବୀର ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରଚିତ ପାଠ କଲେ ଜଣାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୂଳରେ ଏହି ଆତ୍ମଶକ୍ତି ରୂପୀ ଗୂଢ଼ମନ୍ତ୍ର ରହିଅଛି। ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ
ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ନ ହୋଇ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ତିଷ୍ଠିପାରେ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର କେବେ ହେଁ ଜୀବନର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଅଛି। ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବିହୀନ ଜୀବନ, ଏହାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବିହୀନ ଜୀବନକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ? ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି, ନା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି, ନା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ନା ଜଙ୍ଗମ? ତେବେ ଜୀବନର ବିକାଶ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବିହୀନ ଜୀବନ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ମାନେ କି କହିବା? ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ବା ଯେଉଁଟା ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଛି ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବିହୀନ ଜୀବନ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ? ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି, ନା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି? ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଅକର୍ମଣୀୟ ସେମାନେ, ଆଉ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଛି, ଜଙ୍ଗମ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 47 ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନର ମହିମା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ନା କର୍ମ ପ୍ରବଣତା, ନା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା, ନା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ? ତେବେ ଦେଇଛି ପୃଥିବୀରେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ରୂପକ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ମହାତ୍ମ୍ୟ କେବେ ହେଁ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନର ମହିମାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି, ତାହେଲେ ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 48 ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିପାରେ? ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି, ନା ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି, ନା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି, ନା ସୌରଶକ୍ତି? ତେବେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 49 ଜୀବନର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତା, ନା ପରୋପକାର, ନା ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ, ନା ସମାଜ ସେବା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଜୀବନର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 50 ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ? ସରଳତା, ନା କପଟ ଶୂନ୍ୟତା, ନା କ୍ରୋଧ ଶୂନ୍ୟତା, ନା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା? କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ହେବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 51 ନମ୍ବର ଏକ ସୁଷମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ତେବେ ଅପସନ୍ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟିରେ କେବଳ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିବ, ନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟିରେ କେବଳ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଏକ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଏକ ନକ୍ସା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଏକ ନକ୍ସା କରିକି ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ କେଉଁଥିରୁ କେତେ ନମ୍ବର ଦେବା ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 52 ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ନା ଶିକ୍ଷକ, ନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ? ତେବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 53 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ମନରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା, ନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା, ନା କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା? କେଉଁଟା ଶିଶୁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା। ଟିଚର ସେଣ୍ଟରର ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ପିଲାମାନେ ଖାଲି ବସିବେ, ଶୁଣିବେ, ଲେଖିବେ, କାରଣ ସେଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 54 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କି ଉପକାର ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନଙ୍କର ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ମାନେ ଆମେ କାନ୍ଥରେ କିଛି ମାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିଛି ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖା ଯଦି ଆମେ ମାରିବା, ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି କହିଛି। ହୋଇନଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆମେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ମାରିବା ତେବେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କାରଣ କିଛି ପିଲା ଲେଖିକି ସେଗୁଡ଼ା ସେଠି ଦେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ବି ହେଇପାରିବ। ଉପସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କି ଉପକାର ହୋଇନଥାଏ, ଏଇ ଅପସନ୍ ଡିଟା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 55 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ?
निर्दिष्ट उत्तर प्रश्न गुड़िक शैक्षिक उद्देश्य को भित्ति करी प्रस्तुत करा जीवो ना प्रश्नर निर्देश गुड़िक परिष्कार और सरल भाषा लिखा जीवो ना प्रश्नर अजथा बागाडंबर न रहिबो प्रश्नर अजथा बागाडंबर न रहिबो उत्तर में प्रत्येक परीक्षार्थी मतामत भिन्न होगा तेबे निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न तैयारी करिया पई केउटी उपयुक्त नुह निर्दिष्ट उत्तर माने हम कहबा भारतर राजधानी डैश ते निर्दिष्ट उत्तर आसीबो आ तुमे आज कोन खाइके आछो सेठी निर्दिष्ट उत्तर आसीबो नाही तेणु निर्दिष्ट उत्तर पाइबा पई प्रश्न गुड़िकर शैक्षिक उद्देश्य रहिबा उचित प्रश्न गुड़िकर निर्देश गुड़िक परिष्कार और सरल भाषा हेबा भी उचित प्रश्नर अजथा बागाडंबर न रहिबो माने अधिक माने लंबा न करबा उचित प्रश्नटी माने बेकारिया भाषा प्रयोग करके अननेसेसरी भाषा प्रयोग करके लंग करबा उचित नुह डी रे उत्तर रे प्रत्येक परीक्षार्थी मत भिन्न भिन्न ये जदि आम अनिर्दिष्ट मूलक उत्तर चाहिए ताने भिन्न हम कि निर्दिष्ट उत्तर रे भिन्न हबार चांस ना हय तो ठीक हम ना भूल हम आ भिन्न मतामत भिन्न हबार चांस ही ना तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर 56 उच्च प्राथमिक स्तर रे पाठ्यपुस्तक निर्वाचन क्षेत्र में केउं विषय प्रति प्राधान्य देवा उचित नुहे पाठ्यपुस्तक निर्वाचन क्षेत्र में केउं विषय प्रति प्राधान्य देवा उचित नुहे प्रतिकूल विषय वस्तु चयन ना रुचिकर विषय वस्तु चयन ना समस्या और समाधान भित्तिक विषय वस्तु चयन ना कल्पना और युक्तिशक्ति विकास कर सहायक विषय वस्तु चयन तेबे यदि आम देखा तेबे कौटा उचित नुह बोली प्रतिकूल विषय चयन करवा प्रतिकूल विषय आम चयन कर ऑप्शन ए है उचित नुह तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर यहाँ 57 नंबर केउटी गंगाधर मेहर रचना नुहे तपस्विनी ना कृषक संगीत ना शर्मिष्ठा ना अर्घ्य थाड़ी कौटा गंगाधर रचित रचना नुहे तेरे शर्मिष्ठा ऑप्शन सी हो राइट आंसर यहाँ 58 नंबर कोलन केउं क्षेत्र में व्यवहार कराए कोलन लेखा मध्य कौन शब्दर अर्थ स्पष्ट करने को हेले ना आवेग और उच्छ्वास को प्रकाश करने को हेले ना वाक्य समाप्त हेले ना सेमिकोलन ठारू बेसी विराम आ पूर्णच्छेद ठारू कम विराम दरकार हेले कोलन कौन आम व्यवहार करवा तेबे यार सठिक आंसर हम सेमिकोलन ठारू बेसी विराम चिन्ह आ पूर्णच्छेद ठारू कम विराम चिन्ह दरकार हेले ऑप्शन डी हो राइट आंसर यहाँ 59 नंबर पाठ योजनार मुख्य लक्ष्यटी कौन केवल प्रश्नोत्तर कार्यक्रम परिचालना करवा ना श्रेणी गृह रे श्रृंखला रक्षा करवा ना प्रसंग उपस्थापन गठनात्मक मूल्यांकन लब्धांक परीक्षा करवा ना पाठ्य विषय वस्तु कलापटारे लिखा तेरे मुख्य लक्ष्यटा आमर कौन हवा उचित मुख्य लक्ष्य हूँ प्रसंग उपस्थापन गठनात्मक मूल्यांकन और लब्ध ज्ञान परीक्षा करवा ऑप्शन सी हो राइट आंसर यहाँ 60 ग्रामर एक नलकूप स्थापन निमंते बीडीओ को एक दरखास्त लेख यह केउं प्रकार पत्रर अंतर्गत औपचारिक ना अनौपचारिक ना निमंत्रण ना वाणिज्यिक तेज आम बीडीओ पाखक दरखास्त गोटे लिखा से औपचारिक हम पत्र तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 61 ही ट्रीटेड मी डैश जेंटलमैनली ना इन जेंटलमैनली मैनर ना इन ए जेंटलमैन मैनर ना इन ए जेंटलमैनली मैनर तेरे ही ट्रीटेड मी डैश सी मते कौ भाया व्यवहार देखले तो यार आंसर हो कौन ना इन ए जेंटलमैनली मैनर जेंटलमैनली मैनर ऑप्शन डी हो तो यार राइट आंसर यहाँ 62 आई विल सी हर टुमोरो डैश बाय हुक एंड बाय क्रूक ना बाय हुक एंड क्रूक ना बाय हुक और क्रूक बाय हुक और बाय क्रूक आई विल सी हर टुमोरो बाय हुक एंड क्रूक ना कौन हम देखी ना तो आई विल सी हर टुमोरो मुझे आसंता काली तबे ये आमको गोटे वर्ड मन रखा पड़ो आसंता काली भेट करी तेरे केमिति ना हुक सहित ना क्रूक सहित तो ये ऑप्शन डी हो राइट आंसर बाय हुक और बाय क्रूक ऑप्शन डी राइट आंसर 63 पंडित जवाहरलाल नेहरू डैश द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हार्ड रिटन ना इज राइटिंग ना विल राइट ना रोट तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को कौन करथिले यार आंसर रोट हम से लिखिं जोटा कि जवाहरलाल नेहरू वो रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऑप्शन डी राइट आंसर 64 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली प्रोनाउंस्ड
which of the following sentence correctly punctuated ହେଇଛି କୋଉଟା days at night comma I bring God's light ପୁଣି ଦେଇଛି days at night I bring God's light ସେମିତି days at night I bring God's light ସେମିତି ଚାରିଟି ଦେଇଛି ତ ଏ ଭିତରୁ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣଟା ହେବ ନା ଡେ ସେଟ୍ ଟୁ ନାଇଟ୍ କମା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଅଧୃତ ଚିହ୍ନ ଭିତରେ ଯାହା କହିଛି ଗଡ୍ସ ଲାଇଟ୍ ସେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 65 My grandfather is very keen dash traveling to distance place My grandfather is very keen dash in na to na by na on keen dash ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା keen on My father is very keen on traveling to distant place option D right answer 66 The teacher asked to students dash was the novel quite interesting na the novel was quite interesting na whether the novel was quite interesting na whether was the novel quite interesting तबे से जो उपन्यासटा देइथिले पढिया पे पचारले सेटा इंटरेस्टिंग थिला कि नाही तो से भितर तबे आंसर जदि देखियो हमें कोन हे जो द टीचर आस्क्ड टू स्टूडेंट्स whether the novel was quite interesting whether the novel was quite interesting option C is your right answer 67 The young girl wear a wonderful Indian dash necklace The young girl wore a wonderful Indian dash necklace black na new na costly na diamond तबे black necklace तो black necklace हो नहीं तो Indian dash necklace इंडियन संगे न्यू भी लगे नहीं कॉस्टली भी लगे नहीं तेणु इंडियन डायमंड नेकलेस हो डायमंड नेकलेस तो वंडरफुल इंडियन जदि लगी ना न्यू लगी पारि कॉस्टली लगी था इंडियन लगी तेणु डायमंड नेकलेस ऑप्शन डी हो राइट आंसर 68 I who dash a teacher need to be more duty conscious is na am na are na has तबे I who dash a teacher need to be more duty conscious मु होची जन टीचर जहां के आवश्यक रही अधिक कॉन्शियस ही ड्यूटी करिया पे तेणु आई अछि तेणु आम लगे देबा ऑप्शन बी आम हिजो राइट आंसर 69 In order to stop deforestation every Indian family must have dash LPG connection a na an na do na some every Indian family must have dash LPG connection एहर आंसर हिजो कोन ना LPG L लिखा होची तेणु ए उच्चारण होची तेणु आन लगे देबा आन LPG कनेक्शन तेणु ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर एपरे 70 नंबर The queen did not have a natural death she dash The queen did not have a natural death रानी करो natural death है नथिबो हे did not हे नथिला कि कोन हबो she dash murder ना hard murder ना has murder ना was murder तांकर नेचुरल मृत्यु हे नथिला तांको कोन ना मारी देथिबो ऑप्शन डी was murdered option D is your right answer number 71 in a dialogue practice dash are taken care of dialogue practice रे कोन taken care नवा listening and speaking ना speaking and reading ना speaking and writing ना writing and listening dialogue practice रे हम कोन करबा dialogue practice रे हम सुनिबा एवं कहिबा listening and speaking option A is your right answer number 72 Identify the statement which is not true. English is an international language. Na learning of English is important for pursuing higher studies. Na English bridges the gap between speaker of different mother tongue. Na English hardly finds its place at the center of all international activities. तबे आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू कोइछ गोटा सत नुह इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज ठीक अछि लर्निंग ऑफ इंग्लिश इज इंपोर्टेंट फॉर परसुइंग हायर स्टडी पढ़िया पे हम इंग्लिश पढ़िया ठीक अछि इंग्लिश ब्रिजेस द गैप्स बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट मदर टंग रे पई हम इंग्लिश टाकू ब्रिज सदृश यूज करि परिया माने से संयोग रक्षा करिवो हे परिवो
ତାପରେ ଦେଇଛି ଇଂଲିଶ ହାର୍ଡଲି ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଏଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେତେ ରହିଛି ସେଥିରେ ଇଂଲିଶ ୟୁଜ୍ ହଉ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଇଂଲିଶ ବହୁତ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 73 ରିଡିଂ ଫର୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ବେଷ୍ଟ achieved in learners. Speak words softly while reading, na read silently, na run fingers or pencil under the lines, na read the text aloud. ତେବେ ରିଡିଂ ଫର୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ବେଷ୍ଟ ଆଚିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଡ୍ୟାସ୍। ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ପଢ଼ିବା, ସେଥିରେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କେତେବେଳେ ହେବ? ସ୍ପିକ୍ ୱାର୍ଡ ସଫ୍ଟଲି ହ୍ୱାଇଲ୍ ରିଡିଂ, ସଫ୍ଟଲି କହିବା, ନା ରିଡ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ପଢ଼ିବା, ନା ରନ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ସ ଆଙ୍ଗୁଳି ତଳେ ତଳେ ଅର୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଲାଇନ୍, ପେନ୍ସିଲ୍ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନହେଲେ ପେନ୍ସିଲ୍ ଗାର ମାରି ମାରି ପଢ଼ିବା, ନା ରିଡ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ ଆଲାଉଡ୍, ନା ଜୋରକି ପଢ଼ିବା। ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ କେମିତି ନା ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ପଢ଼ିବା, ତେବେ ଆମର ଅଧିକ ହୃଦବୋଧ ହୋଇଥାଏ ସେଟା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 74 ଦ ଫନିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଡ କଲ୍, କଲ୍ ହେଇଯିବ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା CO ଆଉ L। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 75 note taking helps the learners to develop their dash. note taking, note ମାନେ ଲେଖା ଲେଖି କରିବା, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରେ? listening and speaking, ନା speaking and reading, ନା listening and writing, ନା reading and writing? note note ଲେଖିବା, note ଲେଖିବାଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମକୁ ଜଣେ କିଏ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି କିଛି ଡାକିବେ ଆଉ ଆମେ ଲେଖିବା, ସେଟା note ମାନେ note ଲେଖିବା ବେଳେ କ'ଣ ନା ସେଟା listening and writing ହେବ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 76 টিচিং গ্রামার শুড ফোকস অন ড্যাশ। গ্রামার তাহলে কোন ফোকস করছে লেখা? রুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, না ফর্মস অ্যান্ড স্ট্রাকচার অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, না কম্যুনিকেটিভ ফংশনস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, না বোথ স্ট্রাকচার অ্যান্ড রুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। তো গ্রামার টিচিং গ্রামার শুড ফোকস অন କ'ଣ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଫୋକସ୍ ଆମର ସେଟା ରହିଛି ଦେଖିବା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜର କେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 77 ପୁଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଏ ପୋଏମ୍। ଏଟାକୁ ଅର୍ଡ଼ରରେ କରିବା ଏବଂ ପୋଏମ୍ ପାଇବା ଦେଇଛି। ବର୍ଡ ଦ ଶିପ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଲ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ଶିପ୍ ସେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ସି, ବୋଟ୍ ସେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ରିଭର୍ସ, ଆର୍ ପ୍ରିଟିୟର ଫାର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦିଜ୍, ଦ ଟେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଇନ୍ ଦ ବକ୍ସ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଟାଇପ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ଟା ଏଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ତାହେଲେ କଲେ ରାଇଟ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ କରିବା। ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ମ୍ୟାଚିଂ, ନା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍, ନା ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ, ନା କମ୍ପ୍ଲିସନ୍। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଉପର ତଳକୁ ସାଇଜ୍ରେ କରିକି ଲେଖିବା, ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଯୋଡ଼ିବା, ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ରଖିବା, ତେଣୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ। 78 ୟୁଜିଂ କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଜ୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ସବ୍ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇକି କହିବା, ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ କହିବା ଏବଂ ପୋଜ୍। ତେବେ ଲିସନିଂ, ନା ସ୍ପିକିଂ, ନା ରିଡ଼ିଂ, ନା ରାଇଟିଂ, କେଉଁ ସବ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ ଏଇଟା ଯିବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମେ ସ୍ପିକିଂ କଲା ବେଳେ ଏଇଟା ସବୁ ଦରକାର। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 79 ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଟେକ୍ସଟ ଡେଭଲପ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ, ନା ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ, ନା କ୍ରିଟିକାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ, ନା ସ୍ଲୋ ରିଡ଼ିଂ। ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରି ଫୋରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଟେକ୍ସଟ ସେଟା କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛି, ତ ସେଥିରେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ ସେଟା ଆମର ହେବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 80 ଟୁ ଫଲୋ ଡିରେକ୍ସନ୍ସ ଗିଭେନ୍ ଅରାଲି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏବିଲିଟି ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଲିସନିଂ, ନା ସ୍ପିକିଂ, ନା ରିଡ଼ିଂ, ନା ରାଇଟିଂ? ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଗିଭେନ୍ ଅରାଲି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆବିଲିଟି ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଲିସନିଂ, ନା ସ୍ପିକିଂ, ନା ରିଡ଼ିଂ, ନା ରାଇଟିଂ? ଅରାଲି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର, ତ ସେଇଟା ଲିସନିଂ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ରିଡ୍ ଦ ପୋଏମ୍ କେୟାରଫୁଲି ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫ୍ରମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 81 to 85 choosing the correct alternatives given. Great, wide, beautiful, wonderful world, with the wonderful water around you cold, and the wonderful grass upon your breast, world, you are beautiful dressed,
The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and wheels the mills, and talks to itself on the tops of the hills. Ah, you are so great, and I am so small. I tremble to think of you, world at all. And yet, when I said my prayers today, I whisper inside me seems to say, you are more than the earth, though you are such a dot. You can love and think, and the earth cannot. So, ये थिला poem. Poem ପାଇଁ question ରହିଛି. The poem is about dash. Dash. The wonderful water, not the wonderful grass, not the wonderful air, not the wonderful world. So ଦେଇଛି great, wide, beautiful, wonderful world. ତେବେ ସେ world ପାଇଁ କହିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ. Wonderful, wonderful world. Option D, right answer. 82. Who talks to himself on the tops of the hills? The poet, not the tree, not the wind, not the hill. Who talks to himself on the tops of the hills? লেখা ହେଇଛି and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and wheels the mills and takes it to itself on the tops of the hills. Tops of the hills କିଏ ନା wind. Then who talks to himself on tops of the hill? The wind ହେଇଯିବ option C ହେଇଯିବ ଏହାର right answer. 83. Who is described very small in the poem? The earth, not the garden, not the poet, not the world. Very small. Very small ତେବେ କାହାକୁ describe କରାହେଇଛି? ଦେଇଛି you are so great and I am so small. I am so small. ତେଣୁ I am so small I କୁ କୁହାହେଇଛି ମାନେ ସେ poet. Now the poet option C ହେଇଯିବ right answer. Number 84. The poet has used capital letter W for the world. For the word world in the poem because he considered the dash that dash the world is wonderful and the world is very great and the world is a person and the world is very important. ତେବେ ଆମେ ତେବେ ଦେଖିବା I am so small ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ I tremble to think of you world at all and yet when I said my prayers today I whisper inside me seems to say you are more than the earth. You are more than the earth, though you are such a dot. ଏମିତି କହିଛି ୟୁ ଲଗା ହେଇଛି ସେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାଇଁ ପୁଣି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଆକାର ଦେଖା ହେଇଛି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର. ତାପରେ 85. Which of the following is right according to the poet? The earth can love and think. Now the poet can love and think. Now the wind and water can love and think. Now the world can love and think. Which of the following is right according to poet? So her answer is now the world can love and think. Option D is your right answer. Read the passage carefully and answer the question from 86 to 90, choosing the suitable alternatives. Worry can be a killer has been proved by many medical researches as it is a major cause of heart ailments, blood pressure, rheumatism, ulcers and many psychosomatic diseases. Out of several causes of worries, the fast and complicated lifestyle that most people are leading to today contributes largely to our anxieties, shortages, fears, competitions, dissatisfaction. Everything adds to the burden on our minds. Some of these factors may be uncontrolled, but most of them are within our control. Plato, the great philosopher, said, the greatest mistake physicians make is that they attempt to cure the body without attempting to cure the mind.
Mind and body are one and should not be treated separately. Emotions like futility, frustration, anxiety, worry, fear, despair, defeat, etc. are native emotions. These affect our mental as well as physical health. Worry, especially, created a very high degree of tension. Many a time we find ourselves unable to concentrate due to worries. Only a cool and worryless mind functions normally and to its capacity. तो ये थिला पैसेज से क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 86 worry is said to be a silent killer because dash it is poisonous now it causes many serious disease now it cannot be controlled it makes the man worried तबे जदि आम देखा worry is said to be a silent killer worry तो ये कौन it causes many serious disease option B is your right answer 87 following largely causes worries the fast paced and complicated lifestyle na the psychophear na the big competition na the dissatisfaction which of the following largely causes worries तो जो देखिबा the fast paced and complicated lifestyle that most people are leading today contributes largely to our anxieties ତେଣୁ the fast paced and complicated lifestyle option A is your right answer After 88 Plato said that dash a mind and body should be treated separately na mind should be treated first na body should be treated first na mind and body should be treated at the same time ତେବେ ପ୍ଲାଟୋ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ବଡି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟେକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କେୟାର କରିହେବନି ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଏକା ସହିତ କରି କେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 89 a very high degree of tension is created by dash high degree of tension our concentration na negative emotions na worryless mind na ourselves a very high degree of tension is created by dash तबे एहर आंसर हे जिवो कोन ना नेगेटिव इमोशन ऑप्शन बी हे जिवो राइट आंसर एफर 90 व्हिच वर्ड इन द लास्ट पैराग्राफ मींस यूजलेसनेस तबे फ्यूटिलिटी ना फ्रस्ट्रेशन ना डिस्पेयर ना इमोशन तबे कोटा को यूजलेसनेस को है इसी तो एहर आंसर हे जिवो कोन ना फ्यूटिलिटी ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 91 भूगोल शिक्षादान निम्नोक्त पाठ्य उपकरण गुड़िक मध्य केउटी उभय प्रतिरूप और मानचित्र समाहार भूचित्रावली ना चार्ट ना भूगोलक ना रेखाचित्र तेरे क्वेश्चन कही भूगोल शिक्षादान कौ उपकरण आमर उभय प्रतिरूप प्रतिरूप एवं मानचित्र प्रतिरूप माने आम धर जो ताजमहल पढ़ेगा ताजमहल गोटे माने आमे माटी करके आनिबा बा सोलर करके करबा सेटा होची प्रतिरूप आ मानचित्र माने तार चित्र तो एटा कोटा हबो भूचित्रावली माने जोटा कि हमर मानचित्र जोटा कि चार्ट ना भूगोलक माने हमर जोटा भूगोलक होची ग्लोब जोटा कि रेखा चित्र तो ए भितर दुईटा जाको कोटा हबो ना भूगोलक बा ग्लोब जदि जो कहबा हमें ग्लोब जे कि पृथ्वी जेमिति तार सहित मानचित्र भी से ग्लोब रे रहिছে तेणु आमे जदि प्रतिरूप डायरेक्ट कहबा पृथ्वी बदले आमे भूगोल बदले जदि आमे केवल बैतालु देखैदबा तबे कहबा बैतालु होची तार प्रतिरूप होई जिवो आ मानचित्र माने सेही बैतालु ऊपर मानचित्र कवर करके जदि देखैबा तबे सेटा हो हमरो दुईटा जाको काम दउची तेणु आमे कोन कहबा ना जो ग्लोब जदि देखैदबा तबे प्रतिरूप भी हेबो मानचित्र भी हेबो ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर एफर 92 वृत्तीय रेखाचित्र द्वारा निम्नोक्त केउ तथ्य ठीक भाव दर्शा जाई परिबो नाही विभिन्न धरणर भू व्यवहार रे परिमाणात्मक तुलना ना देशक भित्तिरे तुलनात्मक भाव में जनसंख्या वृद्धि ना वृत्तिगत श्रेणी विभाग अनुसार श्रमिक संख्या ना वायु रे विभिन्न गैस रो आनुपातिक परिमाण एबे कहछि वृत्तीय रेखाचित्र द्वारा वृत्तीय रेखाचित्र माने एटा गोटे को आमे कोन को 360 डिग्री टा हिजो हमर 100% एठी जदि आमे कहबा ऑक्सीजन होछि 21% आउ जेते नाइट्रोजन रहिला 78% आउ जो 1% रहिला सेठी अंगारकाम्ल
आर्गन जलीय बाष्प धूलिकणा एगुड़ा सब रही। तो ये हूँ आमर वृत्तीय रेखाचित्र। से वृत्तीय रेखाचित्र द्वारा कौटा आम दर्शई पार ना बोली कहुई। तो ऑप्शन देखी ना ऑप्शन कही विभिन्न धरणर भू व्यवहार में परिमाणात्मक तुलना। भू व्यवहार कौ मटीटा केमी जब 100% धरवा कौ मटीटा पटुमाटी एति अच्छी चाष कम ये हूँ अरण्य ये अच्छी मालभूमि ये अच्छी से आम देखे पार परसेंटेज हिसाब करके 360 डिग्री आम देखे पार। देशक भित्तिर तुलनात्मक भाव जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या देखे पार सारा पृथ्वीटा को जब आम 360 धरवा तेरे 6 भाग भागे आमर चाइना रे भारत में भी चाइना जी पाखापाखि से तेरे पृथ्वी को जब 6 भाग करवा तेरे आमर दुई भाग पाखापाखि पड़े चाइना और इंडिया रे तापर आर देश गुड़ा भाग करेंगे कौ देश अधिक कौ देश कम एमती हे। तो सेटा को आम देखी पार कि वृद्धिटा को देखी पार वृद्धिटा आम जनसंख्या तुलनात्मक भाव में जनसंख्या केते अच्छी से देखी पार कि वृद्धिटा कष्ट हो देखा केते बढ़ुं कौन होती वर्ष भितर बढ़ी जदि था तेज आम देखी था। तापर वृत्तिगत श्रेणी विभाग अनुजाई श्रमिक संख्या ठीक अच्छे तेज आम भारतर लोक संख्या ये सरकारी चाकरी ये कंपानी कर चाष कम कर एम्प्लॉई अलग एम्प्लॉई भाव में अच्छा ये आउ श्रमिक लोक अच्छा ये देखीपर आम। तापर वायु विभिन्न गैस आनुपातिक परिमाण भी आम वृत्तीय रेखाचित्र देखीपर। तेज देश को भित्तिर तुलनात्मक भाव में जनसंख्या वृद्धि आमको देखते कष्ट तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 93 निम्नोक्त बंधनी मध्य दि जाइथिबा प्रश्नटी केउं शैक्षिक उद्देश्य भित्तिक अटे जदि कहे बंधनी मध्य गोटे दि जाइछि प्रश्न केउं शैक्षिक उद्देश्य भित्तिक परिसंस्थार संज्ञा लेख। तेरे परिसंस्था जदि आम कह तेरे जल परिसंस्था ना स्थल ना वायु परिसंस्था एगुड़ा आम पढ़ला बेले परिसंस्थार संज्ञा लेख बोली कहवा। तो पिलाटा जानी तो लिख तेणु सी ज्ञान भित्तिक ना बोध भित्तिक ना प्रयोग भित्तिक ना कौशल भित्तिक। तेज जदि आम देखा ना प्रयोग ये किसी प्रयोग करा से जदि से मुंड भितर थी जिनटा को अलग कम कर प्रयोग ना ये कौशल भी किसी ना से बाछी बुछा किसी करू ना बोध बोध भी किसी ना बोध भित्तिक किसी ना ज्ञान भित्तिक तेणु से तार ज्ञान ज्ञान भित्तिक तार जी मन रखी से कर मन रखा पड़ो नॉलेज तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 94 निम्नोक्त केउं कार्यटी दैनिक पाठ योजना रे शिक्षादान शिक्षण पाई प्रस्तुतिर कार्यावली माध्यम अंतर्भुक्त नुहे। केउं कार्यटी दैनिक पाठ योजना रे शिक्षादान शिक्षण पाई प्रस्तुतिर कार्यावली मध्य अंतर्भुक्त नुह। शिक्षण सामग्री संग्रह करवा ना छात्र मानकर मूल्यांकन करवा ना शिक्षादान शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट करवा ना शिक्षादान शिक्षण पद्धति स्पष्ट करवा। तेरे केउं कार्यटी दैनिक पाठ योजना रे शिक्षादान शिक्षण पाई प्रस्तुति कार्यावली माध्यम अंतर्भुक्त नुहे। शिक्षण पाई प्रस्तुति तामाने आमे शिक्षण पाई माने आमे क्लासरूम को पसी नाहंती पसिबा पूर्व आमे प्रस्तुति होगी जीवा तो से कौटा आमर आवश्यक ना बोली कही। तो शिक्षण सामग्री संग्रह करवा टीएलएम लेकिन ही जीवा क्लासरूम भितर को ठीक अच्छे। छात्र मानकर मूल्यांकन करवा प्रस्तुति रे मूल्यांकन करवा आर ऑप्शन गुड़ी को देखना। शिक्षादान शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट कर उद्देश्य मोर आज टंका पैसा पढ़ेबार अच्छी तेणु टंका पैसा चिन्हे कि प्रयोग करेंगे मुझे स्पष्ट करके जी। तापर शिक्षादान शिक्षण पद्धति स्पष्ट करवा पद्धति कौन नहीं जी से कौ एक्टिविटी करी कौ पद्धति मुझे जी से भी मतलब नहीं जावाई पड़ो जदि ओडिया नौ अल्प कथन करी कि उच्च पठन निरव पठन केमती कौन करी तो जहाँ करने कथा मुझे आगु डिसाइड करके जी क्लासरूम को आउ क्लासरूम को जावा पूर्व मुझे कौन मूल्यांकन करी यहाँ हो पार ना तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 95 स्वशिक्षण निमंते केउटी शिक्षार्थी मानक पई विशेष आनंददायक होई न थाए। स्वशिक्षण निजे निजे शिखे क्षेत्र भ्रमण ना परिभ्रमण ना चलचित्र प्रदर्शन ना श्रेणी शिक्षादान। तेरे कौटा स्वशिक्षण निजे निजे ही किसी शिखे से शिखे तो शिखे पुणी से आनंद थी तेरे कौ क्षेत्र में आनंद नथी से कही आनंददायक होई न थाए क्षेत्र परिभ्रमण आम जब कौन सी जगह को बुले ना तेरे छुआ निहाती एक्साइटेड हे तेणु आनंद मिले से परिभ्रमण तो निर्दिष्ट गोटे जगह को नेबा ये हूँ जुआड़े बुले ना 3-4 जगह को टूर करवा
ତ ଏଥିରେ ବି ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଲେ ତ ସେମାନେ ଦିନ ସାରା ଦେଖିବେ, ଖୁସି ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏଇଠି ଭାରି କଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ କି ଆନନ୍ଦ ବି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଗିଥିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 96 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଆକାରର ମାନଚିତ୍ରର ମାନ ଯଥାକ୍ରମେ। କରେ ଦେଇଛି 1:7,50,000, ଖରେ ଦେଇଛି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 15 କିଲୋମିଟର। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ମାନଚିତ୍ର ଦୂରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାନଚିତ୍ର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ କି ତାରତମ୍ୟ ଦେଖିବ? ଅପସନରେ କହିଛି କର ମାନଚିତ୍ର ଦୂରତା ଖ ମାନଚିତ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧେକ, ଖର ମାନଚିତ୍ର ଦୂରତା କ ମାନଚିତ୍ରର 2 ଗୁଣ, ଖର ମାନଚିତ୍ର ଦୂରତା କ ମାନଚିତ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧେକ, କ ଖ ଉଭୟ ମାନଚିତ୍ରର ଦୂରତା ସମାନ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଖର ମାନଚିତ୍ର ଦୂରତା କ ମାନଚିତ୍ରର ଅଧା ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 97 ଭୂ ସଂସ୍ଥାନ ମାନଚିତ୍ରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସଂକେତଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ତଥ୍ୟକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ପ୍ରାକୃତିକ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିର, ଇଏ ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ, ଇଏ ହେଉଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ କି କ'ଣ ଥିବ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦର କିମ୍ବା ଯାହା ଆମର ରାଜଧାନୀ କିମ୍ବା ଭୂ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଇଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 98 କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତିର କିଏ ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ? ରେଇନ୍ ନା କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ନା ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ ନା ପାର୍କର? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଏ ନା ଅପସନ୍ ଏ ରେଇନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 99 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଦ୍ରାଘିମା ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ? ତେବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇଥିବା ଦ୍ରାଘିମାଟା ଆମର ଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଇନ୍ଦୋର ନା କାନପୁର ନା ମିର୍ଜାପୁର ନା ବାରାଣାସୀ? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମିର୍ଜାପୁର ଦେଇକି ଯାଇଛି। ମିର୍ଜାପୁର ଆମର ଯେଉଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରହିଛି, ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏଇ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମିର୍ଜାପୁର ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 100 ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତଥା ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ? ଆଲୋଚନା ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ନା ବର୍ଣ୍ଣନା? ତେବେ କେଉଁ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତଥା ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ? ମାନେ ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ। ତ ଆଲୋଚନାରେ ଟିଚର, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ବି ଟିଚର, ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବି ଟିଚର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 101 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ନୂତନ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତମାଳା ନୁହେଁ? ଆଲପସ୍ ନା ଆଣ୍ଡିଜ୍ ନା ଆରାବଳୀ ନା ରକି? ତେବେ କେଉଁଟା ନୂତନ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତମାଳା ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ସେ ହେଇଯିବ କିଏ ନା ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 102 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ମାଳଭୂମି? ଆଫ୍ରିକୀୟ ମାଳଭୂମି ନା ବ୍ରାଜିଲ ମାଳଭୂମି ନା କଲମ୍ବିଆ ମାଳଭୂମି ନା ସିଲିଂ ମାଳଭୂମି? ତେବେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ କଲମ୍ବିଆ ମାଳଭୂମି ଏଇ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 103 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୂମିରୂପ? ଭି ଉପତ୍ୟକା ନା ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ନା ଝୁଲା ଉପତ୍ୟକା ନା ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା? ତେବେ କେଉଁଟା ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭୂମିରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଅଲଗା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 104 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନଦୀର ଅବବାହିକା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନା ବଂଶଧାରା? ତେବେ କେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୀମିତ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ସୀମିତ? ସେ ହେଉଛି କିଏ ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 105 ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତାପମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଅକ୍ଷାଂଶୀୟ ବିସ୍ତୃତି ସର୍ବାଧିକ? ଉତ୍ତର ହିମମଣ୍ଡଳ ନା ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ନା ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ନା ହିମମଣ୍ଡଳ? କେଉଁଠି ବିସ୍ତୃତି ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ। ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉତ୍ତର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଗୋଟେ ଉପରକୁ 23.5 ତଳକୁ 23.5, ସେ ହେଲା କେତେ ନା 67 23 23 47।
47 डिग्री पाखापाखि एतिକି डिग्री पाखापाखि उष्ममंडल तेणु ए उष्ममंडलर विस्तृति अधिक ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 106 नंबर समुद्र पतन में अवस्थित कौन सी स्थानर एक निर्दिष्ट समय तापमात्रा हूँ 27 डिग्री होते से अंचल अवस्थित 3 किलोमीटर उच्चता विशिष्ट एक पर्वत शिखर में से समय तापमात्रा केते हेबो ऑप्शन रे अछि 7.8 ना 19.2 ना 34.8 ना 37.8 डिग्री सेल्सियस। तेबे से अंचल गोटे अंचल वर्तमान जदि आम कह तार तापमात्रा हूँ 27 डिग्री सेल्सियस ताहले समुद्र पतन रे माने जीरो रे आम हिसाब करबा 3 किलोमीटर उच्च को जीवा 3 किलोमीटर माने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर को जीवा तेबे केते कमबो ना 1 किलोमीटर हेला 6.4 कमबो पुणी आउथरे 6.4 पुणी आउथरे 6.4 कमबो एति कमी जीवो माने 36 18 43 12 19.2 कमिबो 27 ରୁ 19.2 जदि कमिबो और रहबो केते ना 7.8 तेबे 7.8 डिग्री सेल्सियस रहबो ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। एपर 107 हिमालय पर्वतमालार केउ उद्भिद वर्तमान विपदग्रस्त कहिछि जोनिपर ना फिर ना पीयू ना ओक तेबे यार आंसर हिजबो कोन ना यू गछ ए वर्तमान विपदग्रस्त ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। 108 निम्नोक्त मध्यरु केउटी सागर जलर संचालन नुहे सागर जल जलचक्र ना जुआर ना तरंग ना स्रोत तेबे कोडा सागर जलर संचालन नुहे बोली कहिछि तेबे जदि देखिबा समुद्र समुद्र जलर संचालन माने गोटे जगह अन्य जगह जीवा जुआर द्वारा जीव तरंग स्रोत रे जीव जलचक्रटा समुद्र जलर माने गोटे जगह समुद्र रे ही गोटे जगह को नह सेटा गोटे चक्राकार से संचालन नह ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। या परे 109 केउ शिलाटी गठन दृष्टि अन्य 3टी ठारू भिन्न बासाल्ट ना मार्बल ना नीस ना क्वार्टजाइट केउ शिलाटी गठन दृष्टि अन्य 3टी ठारू भिन्न बोली कहिछि तेबे यार आंसर हिजबो बासाल्ट्स जे कि मार्बल नीस एवं क्वार्टजाइट टू अलगा ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। 110 भू अभ्यंतरर केउ स्तर रे माग्मा भंडार रहिछि ऊर्ध्वभूतक ना निम्नभूतक ना ऊर्ध्वमांटाल ना निम्नमांटाल तेबे भू अभ्यंतरर केउ स्तर रे माग्मा भंडार अछि बोली कहे जे माग्मा भंडार तेबे यार आंसर हिजबो कोन ना माग्मा भंडार रहिछि ऊर्ध्वमांटाल स्तर रे ऊर्ध्वमांटाल ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। एपर 112 पश्चिम हिमालय अंचल रे निम्नोक्त केउ पद्धति रे जलर गति परिवर्तन करी कृषि क्षेत्र रे जलसेचन करा जाय थाए तेबे पश्चिम हिमालय अंचल रे केउ पद्धति रे जलर गति परिवर्तन करी कृषि क्षेत्र रे जलसेचन करा जाय थाए गुल ना खाड़ीन ना कहिछि जहाद ना टनका तेबे जलर गति परिवर्तन करी से कृषि क्षेत्र रे जलसेचन करथांती तेबे यार आंसर हिजबो कोन ना होछि गुल पद्धति कहछि तेणु ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। यापर 13 निम्न दिया जाइथिबा केउ जड़ीटी संपर्क दृष्टि ठीक नुहे तमिलनाडु रो मुदुमलाई ना गुजरात रो काजीरंगा ना कर्नाटक रो नगरहोल ना जम्मू काश्मीर रो डाचिग्राम तेबे यार आंसर हिजबो कोन गुजरात रो काजीरंगा एटा काजीरंगा होछि प्राय आसाम रो काजीरंगा हिथंदा ऑप्शन बी तेबे यार राइट आंसर। 114 निम्नोक्त केउ खनिजटी विद्युत शिल्प रे विशेष भाव में व्यवहृत होता है हेमाटाइट ना मैग्नेटाइट ना क्रोमाइट ना सिडेराइट तेबे केउ खनिजटी विद्युत शिल्प रे विशेष भाव में व्यवहृत हुए तेबे आंसर हेबो क्रोमाइट ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। 115 केउ धरणर मेघ साधारणतः ऊर्ध्वगामी वायु स्रोत द्वारा सृष्टि होता है अळक ना कृष्ण ना पुंजीभूत मेघ ना स्तरीभूत मेघ ऊर्ध्वगामी वायु स्रोत द्वारा सृष्टि होता है पुंजीभूत मेघ ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। 116 निम्नोक्त केउ जिले में वार्षिक ताप व्यवधान अधिक गंजाम ना जगतसिंहपुर ना खोर्धा ना संबलपुर ताप व्यवधान माने शीत दिन में बहुत कम और खरा दिन में बहुत अधिक तेज कौ जिले में संबलपुर ऑप्शन डी हिजबो राइट आंसर। यापर 117 केउ अंशरे ओडिशार उपकूलवर्ती समतल भूमि सबुठारु प्रशस्त ओडिशार उपकूलवर्ती समतल भूमि कौ अंचल ताहले अधिक ओसेरिया बालेश्वर समतल भूमि ना चिलिका उपकूल ना महानदी त्रिकोण भूमि
ନା ଋଷିକୂଲ୍ୟା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 118 ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ବାଲିଆ ଜମିରେ କେଉଁ ଫସଲ ବିଶେଷ ଭଲ ହୁଏ? କାଜୁ ବାଦାମ ନା ଲଙ୍କା ନା ଧୂଆଁପତ୍ର ନା ହଳଦୀ? ତେବେ କାଜୁ ବାଦାମ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାଜୁ ବାଦାମ ବଦଳରେ ଯଦି ଚିନା ବାଦାମ ଯୋଉ ଥାଏ ବାଦାମ ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନ୍ସରଟା ସଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 119 କେଉଁ ଦେଶର ସହାୟତାରେ ଅନୁଗୁଳଠାରେ ନାଲ୍କୋ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି? ବ୍ରାଜିଲ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ନା ଜର୍ମାନୀ ନା ଜାପାନ? ତେବେ କେଉଁ ଦେଶର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମର ନାଲ୍କୋ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ। ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 120 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେତେକ ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲବଣାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ତଥା ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୈବାଂଶ ବିଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା? ତେବେ ଆଉଥରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କେତେକ ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲବଣାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ତଥା ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୈବାଂଶ ବିଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା? ଲିଥୋଜଲିକ୍ ନା ପେଡାଲଫର ନା ପେଡୋକାଲ ନା ରୋଗଲିଥ୍? ତେବେ କେଉଁଠି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲବଣାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ତଥା ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୈବାଂଶ ବିଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପେଡାଲଫର। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 121 ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ନା ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମାପନ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସୁଯୋଗ? ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି କହିଛି। ତ ପରିଭ୍ରମଣ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛେ ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ନିହାତି ହେବ। ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମାପନ, ତ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏଇ ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ାଇବା ଆମକୁ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ନେଇକି ଇଏ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି। ହଁ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ସହଯୋଗ ବି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସୁଯୋଗ, ଏ ବି ଠିକ୍ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ବି ଥିଲା ତାହା ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ এই ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 122 କେଉଁଠି ଇତିହାସ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? କୌଣସି ଘଟଣା ତାର ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନ ହେବା ଉଚିତ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ ନା ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବା ଉଚିତ ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଉଚିତ? ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କେଉଁଠି ଇତିହାସ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ବୋଲି କହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୌଣସି ଘଟଣା ତାର ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ହେବା ଉଚିତ, ସମ୍ପର୍କ ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ପାଠଟାକୁ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ପଢ଼ିପାରିବା, ତେଣୁ ଇଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 3ର ଯଦି ପଢ଼ୁଛେ ତେବେ କ୍ଲାସ୍ 3 ପାଇଁ ଯାହା ହେବ, କ୍ଲାସ୍ 10 ପାଇଁ ଯଦି ପଢ଼ୁଛେ ତେବେ କ୍ଲାସ୍ 10 ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ମାନେ ଜଟିଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ସି କହିଛି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ତ ଆମେ ଯଦି ଆକବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ ତେବେ ଆକବରଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଏତିକି ଥିଲା, ୱେଟ୍ ଏତିକି ଥିଲା, ସେ ଇଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଥିଲେ, ଏଇଆ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ନ କହିକି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଡି କହିଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗଳ୍ପ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀରେ ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ପାରିବା। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଯିବା ତେବେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଘଟଣା ଏଗୁଡ଼ା ମେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବା ଉଚିତ, ଗଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତେବେ କେଉଁଟି ଇତିହାସ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷଣ, ତେବେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 123 ଫଳପ୍ରଦ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା? ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାଧନୀ ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନା ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ? ଫଳପ୍ରଦ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆମର କେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ରହିଛି, କେଉଁଟାର ଆବଶ୍ୟକତା? ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାଧନୀ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ରହିଛି ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରେ ଆସିବ, ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ, ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ ଏଗୁଡ଼ା ପରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନିହାତି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଟିଚର ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରିଟା ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଅପସନ୍ ସି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 124 ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଟେ?
ନିର୍ବାଚନମୂଳକ ନା ସମାପନମୂଳକ ନା ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନା ମେଳକ। ତେବେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଟେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ମାନେ ଏଇ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ। ତାର 4ଟା ବିକଳ୍ପ ଦେଇଛି। এই 4ଟା ବିକଳ୍ପରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆଉ ସମାପନମୂଳକ ଯଦି ଦେଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ସେଇ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ, ସେ ମେଳକରେ ବି ସେଇ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଯଦି କହିବା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏମିତି ଭାରତ ତା ସହିତ ଦେଇଦେବା ହେଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସେମିତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି ପାକିସ୍ତାନ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେବା, ଏଇଟା ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ମେଳକ ହେଲେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆଉ ସମାପନ ହେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରମ୍ ଦେଇଦେବା। ତେବେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୋଉଟା କରୁଛେ ନା ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆନ୍ସର ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 125 କେଉଁଟି ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? ଇତିହାସର ପୁରାଣ ନା ଉପନିଷଦ ନା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ନା ତ୍ରିପିଟକ। ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇତିହାସର ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରାଣ ମହାଭାରତ, ସେଠି ଆମର ପୂର୍ବ ସମୟର କଥା ସବୁ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ରାଜା ମହାରାଜା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାପରେ ଉପନିଷଦକୁ ବି ଯଦି ଯିବା ସେଇ ଏକା କଥା। ତ୍ରିପିଟକକୁ ଯଦି ଯିବା ତେବେ ସେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧରୁ ସେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କେମିତି ହେଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥରୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇତିହାସ ସେଗୁଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସେଟା ସେଥିରେ ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର କ'ଣ ରହିଛି ସେଇଟା ତ ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତେବେ ଏଇ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଲଗା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 126 କେଉଁଟି ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ? ଅଶୋକ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଛୁଆକୁ। ଏଟା କେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯିବ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା? ତାପରେ ଦେଇଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ? ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଚିନ୍ତା କରିକି ଆନ୍ସର ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅଶୋକଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କେବେ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ, ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ରାଟ କିଏ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଛି କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୁହଁ। ଏଟା ଆମେ ପିଲାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 127 କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତିକାରକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ପ୍ରତିକାରକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆମେ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଆମେ କେଉଁ ଛୁଆଟାକୁ ଆମେ ସେ ହେବ ଏବଂ କେଉଁଟା ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। କେଉଁଟା ହେବେ ନାହିଁ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ନା ସାଧାରଣ ନା ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ନା ମନ୍ଥର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ କରୁଛେ ମାନେ କୌଣସି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଖୋଜିକି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଛେ। ଏଇ 4ଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପିଲା ଯିଏ ସେ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଛୁଆ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଠ ସହଜରେ ହେଇଯାଉଥିବ, ସେ ଅଧିକ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପାଠ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ସେମାନେ ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ମେଥଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଆଉ ଏଇ ସାଧାରଣ ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ମନ୍ଥର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ ଧରାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତିକାରକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 128 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ନା ଆଧୁନିକ ସମାଜର ନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ନା ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା ନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ ପାଠର ଏକ ସରଳୀକୃତ ଅଂଶ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି? ନୁହେଁ କୋଉଟା? ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ନିହାତି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ। ଆଧୁନିକ ସମାଜର ନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ଏଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନିହାତି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ ପାଠର ଏକ ସରଳୀକୃତ ଅଂଶ ବୋଲି କହିଛି। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନଟା ସାମାଜିକ ପାଠର ଗୋଟେ ସରଳୀକୃତ ଅଂଶ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଅଂଶ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 129 ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା କୁହାଯାଏ? ବହି ପଢ଼ିକିରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ବାସ୍ତବ ନା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନା ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏ ଜ୍ଞାନଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 130 ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମୋଗଲ ଓ ମରହଟ୍ଟା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଟିର ଉପଯୋଗ କରିବେ? ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମରହଟ୍ଟା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛେ। ମାନଚିତ୍ର ଗୁଚ୍ଛ ନା ରେଖା ମାନଚିତ୍ର ନା ସ୍କେଚ୍ ମାନଚିତ୍ର ନା ଧାରାବାହିକ ଚାର୍ଟ।
तेबे मोगल और मराठा साम्राज्य विषय शिक्षादान निमंते आमको कोटारे ना मोगल साम्राज्य पई आमे मेंचे मानचित्र ता सहित राजा महाराजा मानकर चित्र आ मराठा मानकर पई भी आमे मानचित्र दरकार हो तमे समय समय हेले रेखा मानचित्र स्केच मानचित्र एगुड़ा दरकार किंतु हमको मानचित्र गुच्छ गोळाय मानचित्र दरकार हो ऑप्शन ए ही जुवार राइट आंसर 131 राज्य आईन और केंद्र आईन मध्य संघर्ष हेले कौन हेबो तबे राज्य आईन और केंद्र आईन मध्य जदि संघर्ष हुए ताहले केंद्र आईन बलवत्तर रहिबो ना राज्य आईन बलवत्तर रहिबो ना उच्चतम न्यायालय मत लोटा जीवो ना दुईटी जाक आईन अकामी घोषित हबो जदि राज्य आईन और केंद्र आईन मध्य संघर्ष हेले तेबे कौन हबो बोली कहैछि तेबे जोटा अधिक केंद्र आईन पावर अधिक तेणु केंद्र आईन ही बलवत्तर रहिबो ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर 132 केउ बिल लोकसभा रे आगत करिया पई राष्ट्रपति को अग्रिम मंजूरी आवश्यक को बिलटा अर्थ बिल पई आगुआ मंजूरी आवश्यक ए ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर 133 ओडिशार निर्वाचन कमिशनर को किए बहिष्कार करि परिबे ओडिशार मुख्यमंत्री ना राज्यपाल ना राष्ट्रपति ना मुख्य निर्वाचन कमिशन तबे एहार आंसर हिजबो कोन ना राष्ट्रपति याको बहिष्कार करि परिबे राष्ट्रपति ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर 134 भारतीय संविधान रो जरूरीकालीन धारागुड़िक केउं देशर संविधान द्वारा प्रभावित ऑप्शन अछि युक्तराष्ट्र अमेरिका ना कनाडा ना जर्मनी रो वेमार रिपब्लिक ना ऑस्ट्रेलिया ते इमरजेंसी कोर्ट आछि ना जर्मनी रो वेमार रिपब्लिक ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर 135 संविधान रो केउं धारा अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संपर्कित मकरदमार विचार केवल सर्वोच्च न्यायालय रे करा जाय परिबो एबो संविधान रो केउं धारा अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संपर्कित मकरदमार विचार सर्वोच्च न्यायालय रे करा जाय परिबो ता को धारा अनुसार कहैछि एहार आंसर हिजबो कोन 71 धारा 71 ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर 136 प्रथम विश्वयुद्धर अव्यवहित पूर्वरु आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड को केउं देशर अधिवासी हत्या करथिले ताले प्रथम विश्वयुद्ध पूर्व जो फ्रांसिस फर्डिनांड और तांको स्त्री को हत्या करा जायथिला को देशर अधिवासी हत्या करथिले सर्बिया ना बोस्निया ना हर्जिगोविना ना जर्मनी तबे एहार आंसर हिजबो कोन सर्बिया देशर अधिवासी हत्या करथिले तबे ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर एबे 137 नंबर कार्बोनारी संगठन केउठारे सृष्टि होइतिला फ्रांस ना जर्मनी ना इटली ना रूसिया तबे एहार आंसर हिजबो इटली रे ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर 138 बोल्शेविक विप्लव पर रशिया रो किए प्रधानमंत्री होइतिले लेनिन ना ट्रॉट्स्की ना केरेंस्की ना स्टालिन बोल्शेविक विप्लव पर ताले रशिया रो प्रधानमंत्री किए होइतिले ना सेथिले लेनिन ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर 139 बेल्जियम केबे निजर स्वाधीनता घोषणा कला 1815 ना 1830 ना 1838 ना 1845 बेल्जियम केबे निजर स्वाधीनता घोषणा कला एहार आंसर हिजबो कोन ना 1815 रे बेल्जियम निजर स्वाधीनता घोषणा कला 1815 ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर 140 भर्साई चुक्ति रे जर्मनी रो आल्सेस लोरेन अंचल केउ देश को दिया जायतिला इंग्लैंड ना फ्रांस ना रशिया ना इटाली तो यार आंसर हिजबो कोन फ्रांस को दिया जायतिला ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर आल्सेस लोरेन अंचल को फ्रांस ने जायतिला ऑप्शन बी राइट आंसर 141 किए क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर निर्माण करथिले प्रथम नरसिंह देव ना चौड़गंग देव ना जजाति केशरी ना पुरुषोत्तम देव तबे यार आंसर हिजबो कोन क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर प्रथम नरसिंह देव ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर 42 नूतन ओडिशा प्रदेश प्रथम राज्यपाल भाबे किए शपथ ग्रहण करथिले ताले नूतन ओडिशा प्रदेश रो प्रथम राज्यपाल किए थिले ताले तो यार देजी कृष्णचंद्र गजपति ना सर जॉन ऑस्टिन हबाक ना भीमसेन सचार ना सर केटेन टेरेला तबे ओडिशा रो प्रथम राज्यपाल नूतन ओडिशा प्रदेश रो प्रथम राज्यपाल से थिले कि सर जॉन ऑस्टिन हबाक ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर 47 किए भारत रे स्थानीय साहित्य शासन व्यवस्था आरंभ करथिले स्थानीय साहित्य पंचायत सिस्टम रे लॉर्ड डेलहाउसी ना लॉर्ड रिपन ना लॉर्ड मैकले ना विलियम बेंटिंग तबे एहर आंसर हिजबो कोन लॉर्ड रिपन जे कि स्थानीय साहित्य शासन व्यवस्था आरंभ करथिले भारत रे लॉर्ड रिपन ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर 144 स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक किए रचना करथिले मॉन्टेस्क्यू ना वोल्टेयर ना रूसो ना कार्ल मार्क्स स्पिरिट ऑफ द लॉज तबे जे पुस्तक लिखिथिबा व्यक्ति होउछन्ती किए ना मॉन्टेस्क्यू ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर 145 जाओ तुम प्रभु को कहो जे आम्भे माने लोक मानकर इच्छा अनुसार एठारे अछु एवं बायोनेट मून व्यतीत आम्भे माने जीवु नाही एहा किए कहिथिले रॉबेस्पियर ना नेपोलियन ना मिराबो ना नेकर
ତେବେ ଏ କଥାଟି କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମୀରାବୋ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 146 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ପଡ଼ାଯାଇଥିଲା? କଟକ ନା ପୁରୀ ନା ଭଦ୍ରକ ନା ବାଲେଶ୍ୱର? 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ଦିନ 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ପୁରୀଠାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 147 ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ସାଇମନ କମିଶନ ବିରୋଧୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପୋଲିସର ଲାଠି ମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ନା ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ? ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ତାହେଲେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ଲାଠି ମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 148 ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ମୋହମ୍ମଦ ଶାହ ତୁଗଲକ ନା ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ନା ଅହମ୍ମଦ ଶାହା ନା ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି? ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଅହମ୍ମଦ ଶାହା। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 149 ବୁନ୍ଦଲ ଦରୱାଜା କେଉଁ ଦୁର୍ଗର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଅଟେ? ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଦୁର୍ଗ ନା ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ ନା ଲାଲକିଲ୍ଲା ନା ଦିଲ୍ଲୀର ପୁରୁଣା କିଲ୍ଲା? ବୁନ୍ଦଲ ଦରୱାଜା ହେଉଛି କିଏ ନା ଫତେପୁର ସିକ୍ରିର ଦୁର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଦେଶ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 150 ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା କାଶିଆଗଡ଼ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ନା ନରସିଂହ ଦେବ ନା ଯଜାତି କେଶରୀ? ତେବେ କାଶିଆଗଡ଼ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା କାଶିଆଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।